علی علی مولا حیدر مولا علی 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 مولا جو دل علی کا ہے اسے جینے کی ہے خوشی جو دل علی کا ہے اسے جینے کی ہے خوشی جس کو علی سے بغض ہے کر لے وہ خود خوشی انعام کیا ہے ان کی محبت کا نام ہے اور فضل کیا ہے ان کی عداوت کا نام ہے شیعہ علی کے کھلنے میں انعام پائے گا شیعہ علی کے کھلنے میں انعام پائے گا دشمن علی کا سیب جہنم میں جائے گا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا صلی اللہ ورنہ علی کو مانے لوگ مہنگے ہیں دو ورنہ علی کو مانے لوگ مہنگے ہیں دو دشمن حیدر اور بنے سچ مچ ہے دیوانے لوگ نام علی جب میں نے لیا جل گئے سب بیگانے لوگ جام غدیری خون میں ہے ہم سب ہیں مستانے لوگ فضل امام فتح مبین فضل امام فتح مبین کیا دیکھیں گے کہانے لوگ جیسے خلافت ٹوٹ گیا بہ گئے سب منمانے لوگ جھوٹوں کو کہہ کر صدیق بنتے ہیں افسانے لوگ جھوٹوں کو کہہ کر صدیق بنتے ہیں افسانے لوگ دل میں ہے عارف عشق علی ہم سب ہیں پروانے لوگ نعرے سلوات جو نور مجسم ہے وہی دروازہ جو نور مجسم ہے وہی دروازہ ہر نور سے دنیا میں چلی دروازہ فرما کے گئے ہیں یہ پیغمبر عارف فرما کے گئے ہیں یہ پیغمبر عارف میں علم کا ہوں شہر علی کیا کہنا اللہم صلی علی محمد عارف ہو پکا کے ہو دنیا بندہ جلوہ ہے علی کا ہر ایک جا بندہ حیدر کا دو اور خیال جنت حیدر کا دو اور خیال جنت لا حول ولا قوت الا باللہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا وہ 4 حرف کا لفظ غدیر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی ہے کعبہ گواہ ہے دور سے پیغمبر پہ بھی ہے ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی عزیزان گرامی جناب مولا علی علیہ السلام ہر جگہ موجود بس ایک جگہ موجود ہے ملاحظہ فرمائیں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں اللہم صلی علی محمد
السلام علیکم. آپ سبھی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. 4 مسئلے سے آگے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا. من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا. خوش ہے تو کوئی پریشان ہو گیا. من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا. خوش ہے تو کوئی پریشان ہو گیا. تو مایوس ہو کے تینوں نے بولے غدیر میں ابا ہمارا آج سے شیطان ہو گیا. ابا ہمارا آج سے شیطان ہو گیا. یہ مت کہنا بنائے جا رہے ہیں. یہ مت کہنا بنائے جا رہے ہیں. علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. یہ مت کہنا بنائے جا رہے ہیں. علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں. علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آتی. غدیر خون کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آتی. غدیر خون کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. تو شریک ہوتا ہے شیطان جن کے شجرے میں انہیں علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی. بابا زبرون سروار کہ میں مرکز میں کبھی شیر خدا ازلی سے. میں مرکز میں کبھی شیر خدا ازلی سے. ہوگا نہ مقصر کی ملاقات علی سے. اے اہل عزا تم کو سنانی ہے ولایت. اے اہل عزا تم کو سنانی ہے ولایت. آیات کے خیموں میں دکھانی ہے ولایت. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. مومن کی فقط ایک نشانی ہے ولایت. نظروں سے مقصر کی بچانی ہے ولایت. نظروں سے مقصر کی بچانی ہے ولایت. تو کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں. کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں. سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے ہیں. کچھ لوگ ولایت کو مٹانے میں لگے ہیں. سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے ہیں. تو ہے گردش دورہ پہ ولایت کا تصرف. ہے گردش دورہ پہ ولایت کا تصرف. زی روح دل و جاں پہ ولایت کا تصرف. مومن کا مسلمان پہ ولایت کا تصرف. ارے اس جسم کو گر روح ولایت نہیں ملتی. اس جسم کو گر روح ولایت نہیں ملتی. دھڑکن کو دھڑکنے کی اجازت نہیں ملتی. اس روح کو گر روح ولایت نہیں ملتی. دھڑکن کو دھڑکنے کی اجازت نہیں ملتی. اور یہ آخری بند میں لگا فرمائے کہ دریا کا اچھلنا بھی ولایت کے لیے ہے. دریا کا اچھلنا بھی ولایت کے لیے ہے. زہرا کا مچلنا بھی ولایت کے لیے ہے. شب کا بدلنا بھی ولایت کے لیے ہے. سورج کا نکلنا بھی ولایت کے لیے ہے. سورج کا نکلنا بھی ولایت کے لیے ہے. تو دنیا کی یہ رنگین فسانی نہیں ہوتا. دنیا کی یہ رنگین فسانی نہیں ہوتا. ہوتا نہ ولایت تو زمانہ نہیں ہوتا. یہ بابا زبرون سے نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت ہے. نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت ہے. تو پھر اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا.
اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت کی قسم نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت کی قسم مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے ہم کہتے ہیں دریا جو دریا کو پلاتا ہو اسے آباس کہتے ہیں جو دریا کو پلاتا ہو اسے آباس کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا غدیر کا دولہا ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے کرس میں دیکھ کے جس کے سیری جا کر کھائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا علی سے بغض رکھو گے بڑی مشکل سے مرو گے علی سے بغض رکھو گے بڑی مشکل سے مرو گے یہاں بھی ہاتھ ملو گے وہاں بھی ہاتھ ملو گے ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت مگر جب دین نبی پر پڑی ہے خون کی ضرورت نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا جس کا نہیں بدیل پہ ایمان علی جس کا نہیں بدیل پہ ایمان علی کیسے میں مانوں ان کو مسلمان علی کیسے میں مانوں مسلمان علی وہ جو ہوا تھا برسر میدان علی وہاں جو ہوا تھا برسر میدان علی بحروں میں بھی سنا تھا یہاں اعلان علی
حیدر بنائے جا رہے ہیں عید غدیر میں، حیدر بنائے جا رہے ہیں عید غدیر میں، چاروں طرف ہے بس یہی چرچا غدیر میں، چاروں طرف ہے بس چرچا عید غدیر میں۔ منکن کی صدا جو سنی تو نکل گئی، منکن کی صدا جو سنی تو نکل گئی، دشمن کی حرکتوں کا جنازہ غدیر میں، دشمن کی حرکتوں کا جنازہ غدیر میں۔ انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، ان کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا، ان کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا۔ چڑھنے لگے غدیر کے منبر پر جب علی، چڑھنے لگے غدیر کے منبر پر جب علی، سارے حرام جادو کا چہرہ اتر گیا، سارے حرام جادو کا چہرہ اتر گیا۔ کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں؟ کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں؟ تو جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے۔ جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے، کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں؟ جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر میں۔ سمجھ پڑھیں گا؟ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ۔ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ، کہ انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ سماعت پڑھنا ہوگا۔ مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں۔ مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں، انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخا غدیر میں۔ سماعت پڑھنا ہوگا۔ شان سے ہاتھ پہ حیدر کو اٹھا رکھا ہے، شان سے ہاتھ پہ حیدر کو اٹھا رکھا ہے، قد امامت کا رسالت سے بڑھا رکھا ہے۔
शान से हाथों पे हैदर को उठा रखा है, कद इमामत का रिसालत से बढ़ा रखा है, और देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या रखा है। देखना चाहो तो हैदर को हटा कर देखो, फिर बताना हमें इस्लाम में क्या रखा है। तो हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। तो हमने जब पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अम्मा ने बस इतना ही बता रखा है। हमने जब पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अम्मा ने बस इतना ही बता रखा है। तो कोई तो बात है आसिफ जो बसे पुश्ते अली, कोई तो बात है आसिफ जो बसे पुश्ते अली, अपने चेहरे को मोहम्मद ने छुपा रखा। देखे गदीर खुम में नजारे बड़े बड़े, दिल थाम कर खड़े थे बेचारे बड़े बड़े, दिल थाम कर खड़े थे बेचारे बड़े बड़े। सर पर अली के ताज विलायत की शान को, सर पर अली के ताजे विलायत की शान को, हसरत से देखते रहे सारे बड़े, हसरत से देखते रहे सारे बड़े। सुनते रहे अली का कसीदा रसूल से, सुनते रहे अली का कसीदा रसूल से, बेबस्ते आज भागने वाले बड़े बेबस्ते आज भागने वाले बड़े। और क्या कह दिया रसूल ने, क्या कह दिया रसूल ने, आने लगे नजर, क्या कह दिया रसूल ने, आने लगे नजर। दिल में भी हाजियों को सितारे बड़े बड़े, दिल में भी हाजियों को सितारे बड़े बड़े। और सुन सुन के हाजियों का कलेजा हुआ खबर, सुन सुन के हाजियों का कलेजा हुआ कबार। सलमान की ज़बान हमारे बड़े के शहर का दरभंगा कौन है, के शहर का दरभंगा कौन है, के शहर का करबला कौन है। क्या बताऊं तुम्हें मुर्तज़ा कौन है, क्या बताऊं तुम्हें
खुदा कौन है जैसे है मैं तेरा हुए हैं कदम जैसे है मैं तेरा हुए हैं कदम अब बताओ अली से बड़ा कौन है अब बताओ अली से बड़ा कौन है ये बताएंगे जाएंगे ओ हकीम नबी ये बताएंगे जाएंगे ओ हकीम नबी ये बताएंगे जाएंगे हकीम नबी लापता कौन है लापता कौन है लापता कौन है लापता कौन है इस नारे को बात करूंगा फातिमा ज़हरा का सहारा नहीं मिलता गुलाम को कौसर का किनारा नहीं मिलता गुलाम को कौसर का किनारा नहीं मिलता और हैदर के फसायल की अगर हद नहीं मिलती सहरा की फजीलत का किनारा नहीं मिलता सहरा की फजीलत का किनारा नहीं मिलता और जो बाग से डकता गए इस्लाम ये बोला उर्दू से कुछ रिश्ता हमारा नहीं मिलता उर्दू से कुछ रिश्ता हमारा नहीं मिलता और तुम सबसे खिलाफत पे तुम सबसे खिलाफत पे भला बैठे हो कैसे लहरा तुम मोहम्मद में तुम्हारा नहीं मिलता तुम मोहम्मद में तुम्हारा नहीं मिलता तुम तख्त खिलाफत पे भला बैठे हो कैसे चेहरा तुम मोहम्मद में तुम्हारा नहीं मिलता चेहरा तुम मोहम्मद में दुआ पाने चले आते हैं
محفل پہ عزادار کو حیرت سے نہ دے فرش محفل پہ عزادار کو حیرت سے نہ دے شمع جلتی ہے تو پروان آتے ہیں جب بھی ہوتی ہے بلند محفل حق کی صدا جب بھی ہوتی ہے بلند محفل حق کی صدا کچھ لذیذ سے کو مٹانے چلے آتے ہیں کیسے روکیں گے بھلا خط اس محفل کی ہوا وعدۂ حق ہے ہم نبھانے چلے آتے ہیں غم تو اس بات کا ہے جھوٹ کے بن کے خدا غم تو اس بات کا ہے جھوٹ کے بن کے خدا خود کو صدیق بتانے چلے آتے ہیں جو نظر بھی نہیں آئے کبھی وقت امداد جو نظر بھی نہیں آئے کبھی وقت امداد میں ان کو دفنانے چلے آتے ہیں ان کی نسلوں میں ہے ظلم و ستم قتل و قضا کو صحرا پہ جو دانے چلے آتے ہیں کون کہتا ہے کہ پر ہوتے ہیں مقتل میں شہید کون کہتا ہے کہ پر ہوتے ہیں مقتل میں شہید خیمہ شہر میں بقا پانے چلے آتے ہیں جو کل حیات میں ایک رات محض خواب رہا جو کل حیات میں ایک رات محض خواب ہوا اسی کا نفس مشیت کا انتخاب ہوا اور غدیر خون میں جو ہے تھا مصلحت کی رضا وہ ظلم کرب و بلا آ کے بے نقاب ہوا اور ہے حاجیوں کا وہ جمع غفیر کیا کہنے ہے حاجیوں کا وہ جمع غفیر کیا کہنے لبے نبی پہ شان امیر کیا کہنے اور علی کی پاک ولایت ہے دین کی تکمیل علی کی پاک ولایت ہے دین کی تکمیل پیام لائی ہے عید غدیر کیا کہنے اور دست نبی میں دست جناب امیر ہے دست نبی میں دست جناب امیر ہے
من کنت کا لبوں پہ بیاں بے نظیر ہے، اور اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ، مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ دست نبی میں دست جناب امیر ہے، من کنت کا لبوں پہ بیاں بے نظیر ہے، اور اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ، مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فقا کے محل سے غدیر تک، کیا کیا نہ دیکھے وقت نے جل سے غدیر تک، ایسا مگر نہ دیکھا ازل سے غدیر تک، صحرائے خون میں عرش کے سارے مکی حیات، لگتا ہے آسماں کے اوپر زمیں حیات، اور تھا قافلہ سفر میں دعائے خلیل کا، تھا قافلہ سفر میں دعائے خلیل کا، باقی تھا اہم کام ابھی جبرائیل کا، کامل نہ تھا تعارف اہل سبیل کا، پیغام نہ تمام تھا رب جلیل کا، آخر نبی کو آیت مسعود مل گئی، اہل ولا کو منزل مقصود مل گئی، بولے نبی کی عین فضیلت کا وقت ہے، بولے نبی کی عین فضیلت کا وقت ہے، نفس خدا کے در پہ عبادت کا وقت ہے، وجہ خدا کے رخ کی زیارت کا وقت ہے، دست خدا کے ہاتھ پہ بیعت کا وقت ہے، جلدی کرو کہ آج یہ مہلت تمام ہے، ورنہ تمہاری کل سے عبادت حرام ہے۔ میں مصطفیٰ ہوں اور میری تصویر ہے علی، میں مصطفیٰ ہوں اور میری تصویر ہے علی، میں ہوں کتاب حق میری تفسیر ہے علی، میں پے کرے دعا میری تاثیر ہے علی، میں دین کی صفر میری شمشیر ہے علی، سایہ ہوں میں علی کا میرا سایہ ہوں میں علی کا علی میرا سایہ ہے، لا شریک نے ہم کو بنایا ہے، ہر فعل ہر عمل میں میرا رازداں علی، ہر فعل و ہر عمل میں میرا رازداں علی، ہر گام ہر قدم پہ میرا پاسباں علی، معراج کے سفر میں میرا صاحباں علی، میں مہماں تھا رب کا مگر میزباں علی، اپنی کبھی زباں کبھی چہرہ بنا لیا، اپنی کبھی زباں کبھی چہرہ بنا لیا، رب نے بھی مرتضیٰ کو وسیلہ بنا لیا، دین خدا عطاعت حیدر کا نام ہے، صوم و صلاۃ سیرت حیدر کا نام ہے، ایمان کیا ہے الفت حیدر کا نام ہے، قرآن کیا ہے مدحت حیدر کا نام ہے، قرآن کیا ہے مدحت حیدر کا نام ہے، میرا نہیں بیاں یہ رب جلی کا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو منکر علی کا ہے، اور سن لو کہ کائنات کا قبلہ ہے مرتضیٰ، یہ جان لو کہ کعبے کا کعبہ ہے مرتضیٰ، پہچان لو کہ حق کا اجالا ہے مرتضیٰ، میری طرح ہر ایک کا مولا ہے مرتضیٰ، منکر علی کے کلمہ توحید چھوڑ دے، رحمان سے بھی رحم کی امید چھوڑ دے، آیا نظر جو دشمن کعبہ غدیر میں، آیا نظر جو دشمن کعبہ غدیر میں، اللہ نے نبھا دیا وعدہ غدیر میں، پتھر تھا اور سر تھا عدو کا غدیر میں، پتھر تھا اور سر تھا عدو کا غدیر میں، گورا اتارا پھیل کا سورا غدیر میں، ایک ابر ہائے وقت تھا سنسار کر دیا، منکر غدیر خون کا تھا فنار کر دیا۔
بلند صلوات جب منظر نظر آئے جب منظر نظر آئے فلک والوں سبھی ناصب معراج کا قصہ نانک سوچ کر لکھوں ناصب معراج کا قصہ وہاں بھی احمد مختار کو حیدر نظر آئے احمد مختار کو نظر آئے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کرنا تعلیم کے سامنے تھوڑا سا شاکر یاد ہے وہاں پر زیادہ کرنے سے لگا میری جان دے تم تکتے تو میری جان دے ہر مسلمان کو قانون میرا واجب ہر مسلمان کو قانون میرا واجب کیونکہ خدا کا میرا غالب کل غالب کیونکہ خدا کا میرا غالب کل غالب ظلمت کفر کو در در سے نکالا میں نے لڑکڑاتا ہوا اسلام سنبھالا لڑکڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میرے اسلام کو خطرہ تو نہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کم قرآن سے اٹکر میرا سجدہ تو نہیں کم قرآن سے اٹکر میرا سجدہ تو نہیں میرے کردار کا دامن کم میلا تو نہیں میرے کردار کا دامن کم میلا تو نہیں کوئی بادشاہ میرا میدان سے باقا تو نہیں کوئی بادشاہ میرا میدان سے باقا تو نہیں صاحب رکھتا ہے قبیلہ میرا میرے بچوں نے بھی پایا ہے سلیقہ میرا میرے بچوں نے بھی پایا ہے سلیقہ میرا بنائی اکسدتا لائق سر میرا ہے آیت جس کے اوپر پورے گھر میرا ہے آیت جس کے اوپر پورے گھر میرا ہے حکم ذات جو بھولا ہے سر میرا ہے
رمت پر جو سا ہے وہ میرا ہے دل تجھے میری ماں کی سند مانگی ہے سکی سلام نے خود مجھ سے مدد مانگی سکی سلام نے خود مجھ سے مدد مانگی سکی سلام نے خود مجھ سے مدد مانگی میں تکابر کے مجھے اپنا بنایا کیوں کا اپنے سینے سے پیغمبر میں لگا یا کیوں تھا اپنے سینے سے پیغمبر میں لگایا کیوں تھا نصرت حق کے لیے آگے بڑھایا کیوں تھا بیٹھ کے کھانا میرے ساتھ میں کھایا کیوں تھا چلے کس بات پہ دل مجھ سے گرا ہے تم سے میرا یہ دم ہے جو میرا یہ دم ہے تو اسلام ملا ہے تم سے میرا یہ دم ہے جو اسلام ملا ہے تم سے جتنا جو بتاؤ کبھی وقت بگڑ جاتا تھا سب کے موسم لڑ جاتا تھا پر اسلام کے دشمن کے میں پڑ جاتا تھا مسئلہ احمد مرسل کبھی بڑھ جاتا تھا میں تجھے سے میں مجھ کو بچا کر لایا میرا محمد کو بچا کر لایا میرا محمد کو بچا کر لایا یہ مسلمان بتا تجھ کو ایمان دے اے مسلمان بتا تجھ کو ایمان دے کوئی بات چیز کا تیرے پاس میں سامان دے کوئی بات چیز کا تیرے پاس میں سامان دے تجھے کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن دے اس میں یہ سوچ لے سورہ عمران اس میں یہ سوچ لے سورہ عمران دے جب سے سورہ عمران ہم کی پہچان نہیں سورہ قرآن ملت لے تو مسلمان نہیں سورہ قرآن ملت لے تو مسلمان نہیں لگتا کفر سے بھولنا کفر سے بھولنا پھر دل کا بھولنا کفر سے بھولنا پھر دل کا بھولنا احمد کا پڑا پھر دل کا بھولنا احمد کا پڑا پھر دل کا بھولنا کون میرا ہوگا پھر دل کا بھولنا دربار کا میرا دل دل کا دلرا صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں جب کاری کو سلطان بنے بیٹھے بابا کو برا سروا بے سایہ مصطفیٰ کی ہے تصویر دھوپ میں بے سایہ مصطفیٰ کی ہے تقریر دھوپ میں رکھی ہے آج بھی ان کی تصویر دھوپ میں یا رب یہ کیسا رکن ہے تیرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب پر شبیر دھوپ میں اعلان ہے علی کی ولایت کا اس لیے اعلان ہے علی کی ولایت کا اس لیے ہے سرخ آج حکم کی زنجیر پھوٹ میں
شمس الضحیٰ کے ہاتھ میں بدر پوجا ہے آج، شمس الضحیٰ کے ہاتھ میں بدر پوجا ہے آج، والشمس والقمر کی ہے تفسیر دھوپ میں۔ تو قدم بڑھاؤ تو تارے ثواب کی خاطر، دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے۔ تبرہ قاتل زہرا پہ آ کے ساتھ کرو، ثقیفہ چھوڑ تو ہم اتحاد کر لیں گے۔ حق حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا، سورج کو اندھیروں سے چھپایا نہیں جاتا۔ صحرا تیرے دشمنوں کی، صحرا تیرے دشمنوں سے یوں ہی کرتے ہیں نفرت، قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا۔ کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے، پیاسے تھے مگر اپنا ہدف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھاگ پڑے خوف سے لشکر کے سپاہی، عباس تو بس رنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رسول حق کے شریعت کو زندگی دے دی، علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی۔ جری سے مانگ کے تلوار روز عاشورا، حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی۔ ہے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے، زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے۔ بے کس نہ سمجھ لینا آغاز اگر دے دوں، آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ واسطے روٹی پکائی ہے، سہیل حسن کو دوسرے لفظوں میں یہ لکھو، موٹے قلم سے ظلم کی گردن دبائی ہے۔ محسن کے قاتلوں کے تبرہ کریں گے ہم، مجرم ہے کہ اس میں حقیقت چھپائی ہے۔ ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين سيدنا الحسن والحسين في آل محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما ابن أمره ووصيه ونبيه وخليفته وصاحب لوائه الذي لم يعبد صنما طرفة عين والد كل والد كل طالب مولانا حضرت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آبائهم أجمعين والأرحام والأحياء
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات ربي اللهم صل على محترم، اس سے پہلے کہ دعائیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ کا حکم ہو جائے، حالات بہت ہی سخت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجۃ ابن حسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالقا وناصرا ودليلا وعينا حتى هل تتعتب وتمتعه فيها قليلا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طاہرین کے صدقے میں دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ کرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل طاہرین کا آج کے دن کے طفیل میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ عثمہ آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما، ان کی حکومت فرما، جتنے بھی فرمان رہان اسلام ہیں جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کی نصرت و مدد فرما، جہاں کہیں بھی سیان حضر قرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ عزیزان محترم، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور ہم آج کا دن ایسا دن ہے کہ جو ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہماری شناخت اور پہچان کا دن ہے۔ یعنی اگر آج کا دن نہ ہوتا تو یہ کہہ لیجئے کہ ہم نہ ہوتے۔ میں نے آیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس میں ایک دن کا تذکرہ ہے، الیوم یعنی آج کے دن، الیوم آج کے دن۔ عزیزان محترم، اس الیوم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک خاص دن تھا، کوئی ایک دن تھا، تو کیا وہ دن ختم ہو گیا؟ آج کے دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ عزیزان محترم، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت پہلے چلنا پڑے گا۔ پہلے واقعہ غدیر کو سمجھیں گے، پھر وہ سمجھیں گے کہ آخر یہ الیوم کیا ہے، اور یہ الیوم کے بعد جو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے، واتممت علیکم نعمتی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی کیا؟ یعنی نعمتیں اب ختم ہو گئی، خدا کے پاس اب نعمتیں نہیں ملیں گی؟ تمام کر دی کا کیا مطلب ہے؟ اب تھوڑا اور پہلے چلیں، سن 10 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ کوئی بھی حدیث
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी हदीस इतने तवातुर के साथ नहीं आई जितना ये हदीस आई, जो गदीर कुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो अभी मैं बयान करूँगा। 10 हिजरी में जब वापस आ रहे थे और उसके बाद ये काफिला 1.25 लाख हाजियों का तकरीबन जब मकाम गदीर कुम पे पहुंचा। गदीर किसे कहते हैं? गदीर जो है वो किसी जगह का नाम नहीं है। गदीर बहुत सारी हो सकती है। अरबी में गदीर कहते हैं एक छिछले तालाब, एक ऐसी जगह जहाँ पानी आके रुकता, इसे कहते हैं गदीर। अब आपने जब भी गदीर सुना होगा तो गदीर से मुराद गदीर कुम, अरब के बहुत सारे गदीर होंगे, लेकिन ये जो गदीर है, ये गदीर जो तालाब है जहाँ पानी बारिश का आके इकट्ठा होता है, वो खुम के मकाम पर, जगह का नाम है खुम। और ये गदीर और दूसरे जो गदीर है उसमें फर्क ये है कि बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, और जगह के जो तालाब है, गड्ढे हैं, या जो इस तरह के गदीर हैं, उन सब के पानी सूख जाते हैं, मगर यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। अरब जैसी गर्मी में आज भी उस मकाम पे पानी सूखता नहीं। तो शायद रसूलुल्लाह ने तमाम मजमे को यहाँ पर इकट्ठा करके ये बताना चाह रहे थे कि देखो, अगर विलायत अली के पास आ जाओगे तो कभी तशनगी नहीं रह सकती, यहाँ कभी प्यासे नहीं रह सकते। अल्लाह नंबर देखिए, काफिला वहाँ पहुँचा, आयत नाजिल हुई। आयत क्या थी? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल उस बात का की तबलीग कर दीजिए, उस बात को पहुँचा दीजिए। किस बात को? मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पर पहले ही नाजिल की जा चुकी है। बहुत ही हसास मसला है, यानी ऐसा नहीं कि वहां पर नाजिल, यानी पहले नाजिल हो चुकी है। अच्छा, ये आयत अगर यहीं पर रह जाती तो शायद इतना सीरियस मसला नहीं होता। सीरियस मसला इस आयत में और आगे जब जाएंगे तो है कि आखिर क्या वजह थी कि पहले इसका हुक्म दिया गया था लेकिन पैगंबर ने उसे रोक के रखा था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल उस बात को पहुंचा दीजिए जिसका आपके रब की तरफ से आपको हुक्म दिया जा चुका है। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अब देखिए कितना सख्त रह जाए। फ़इन लम तफ़अल, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो गोया आपने कार्य रसालत का कोई काम नहीं अंजाम नहीं। पूरी आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अगर आपने ये पैगाम अब यहाँ नहीं पहुँचाया तो आपने गोया कार्य रसालत का कोई काम अंजाम नहीं किया। यानी आपने जो नमाज पहुँचाई वो नहीं पहुँचाई, रोजा पहुँचाया नहीं पहुँचाया, हज का हुक्म पहुँचाया नहीं पहुँचाया। अगर ये नहीं पहुँचाया तो कुछ भी नहीं पहुँचा। कितना अहम मसला था। यानी इस आयत के जो टुकड़े वो अजीब नौइयत के हैं। पहला टुकड़ा ये कह रहा है कि आप उसको पहुंचा दीजिए जिसका हुक्म दिया जा चुका है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रसालत का आपने कोई काम अंजाम नहीं दिया। और तीसरा और आखिरी जो सबसे हसास जुमला हुआ है कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। सारा मसला इसी आयत में बयान होगा कि ये हुक्म पहले दिया गया था, रसूल ने क्यों नहीं पहुंचाया, इसकी अहमियत क्या थी। जब ये गारंटी आ गई कि अब लोगों के शर से कुछ ऐसा शर था, शर कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से पैगंबर इस चीज को नहीं पहुंचा रहा था। अब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह बचाएगा। जब अल्लाह बचाएगा तो फिर अब कोई मसला नहीं। फिर पैगंबर ने उस चीज को अगर वाकई गदीर कुम में हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों की इशारा मिलता है। जब यह हुक्म आया तो पैगंबर ने जनाब अबूजर से कहा आज़ान को। जनाब अबूजर कौन है? जनाब अबूजर के बारे में पैगंबर की हदीस है कि आसमान ने अबूजर से ज्यादा सच्चा नहीं था। यानी अहले बैत कराम अंबियाए अलैहिमुस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइम्मा मासूमीन के बाद अगर कोई सबसे सच्चा है तो अबूजर, यानी आसमान ने अबूजर से ज्यादा सच्चा नहीं। अब अबूजर ने आज़ान की और उसके बाद ये हुक्म दिया गया हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। जो आगे बढ़ गए तुम्हें वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए तुमका इंतजार किया गया। जब सारे इकट्ठा हो गए तब पैगंबर ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है,
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन सारे यूपी और बिहार के, मतलब वो एक खित्ते की तरफ इशारा है, क्योंकि वहाँ की गर्मी थोड़ा सा अभी अलग तरह की होती है। जून का महीना हो और 11:30-12 बजे का वक्त और एक गेहूं का कटा हुआ खेत हो, और उसमें अगर जो है कोई मौलाना किसी से कहें जहाँ तो बैठ जाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है, भी आपसे कुछ बात कहना है, आप बताइए कि सूरत हाल क्या होगी। अरब की गर्मी इससे बहुत ज्यादा है। अरब की गर्मी अजीब तरह की गर्मी है। जो लोग अरब में गए हैं, जब उस खित्ते में गए, ईरान वगैरह ज़ियारत करने के लिए गए, गर्मी की क्या होती है, सर्दी भी ईरान में बहुत होती है, अरब में शायद सर्दी उतनी नहीं पड़ती, मैं गया नहीं। अजीज आने बोल रहा, उस गर्मी के आलम में, यानी बेतहाशा इतनी गर्मी कि लोग परेशान थे एकदम। उस हालत में सारे के सारों हाजियों को इकट्ठा किया। तो बहुत सारी रवायत गदीर के हवाले से, उसमें एक मसला ये भी है कि देखिए, रसूल ने कहा कि मिंबर बनाओ। रसूल ने मिंबर के लिए इतना ज़्यादा शिद्दत से इसके पहले कभी फोर्स नहीं किया, और भी ऐसे सूरत में मिंबर खुतबा देना तो ठीक है, दे लीजिए आप, मुट्ठी को बिठा देते हैं। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह वो बिठा देते हैं, उसके ऊपर आप बैठ जाइए, उसके ऊपर खुतबा देते हैं, मिंबर बनाओ। मिंबर बनाने का क्या मसला है? आपने देखा होगा मिंबर में कम से कम 3 सीढ़ी होती है, 3 सीढ़ी कम से कम होती है, 1, 2 और 3 कम से कम। अगर 2 तबले का भी दबना है तो उसमें 3 सीढ़ी कम से कम बनेगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के लिए कहा कि मिंबर कैसे बनेगा, रसूल ने खुद ही बताया मिंबर कैसे बनेगा। कहा कि ऐसा है कि जो ऊँटों के ऊपर पालान है उसको नीचे उतारिए, उसका मिंबर बनाइए। जो छोटे बच्चे उनके लिए बताइए कि घोड़े के ऊपर जीन लगती है और ऊँटों के ऊपर लकड़ी का एक फलान लगता है जिसको बैठते हैं, और उसके बाद वो कम से कम 3 तो लगेगा ही। लेकिन रसूल ने काफी ऊंचा मिंबर बनवाया, वो कुछ खास लोगों के फलान दिए गए जो इशारा करते। अब आप सोचिए, अगर जो है हमको ये हमारे जहन में हो कि मैं जो यहाँ पर तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई रहे न रहे विक्टर भाई यहाँ से जाने ना पाए। कोई सूरत हाल अगर ऐसी इनको बनाना है कि इनको नहीं जाना है, बाकी सब लोग हैं, तो आप बताइए कि मेरे पास क्या रास्ता है? कोई एक ऐसी चीज जो मतलब जिसके बगैर घर इनकी गाड़ी की चाबी ले लिया जाए, खास तौर पर इनकी गाड़ी की चाबी ले लिया जिससे जाने वाले हैं। तो अब सारा मजमा चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं भाई तहरीर खत्म और चाबी ने मौलाना सो जाए। तो जो मिंबर लिया गया था वो जो फलान उनको का लिया गया, जिसका मिंबर कुछ खास लोगों के फलान बहुत सिलेक्टिव तरीके से लिए गए कि और लोग जाने पाए, ये ना जाने पाए। तभी तो आप समझ ही गए मिंबर क्या है, एक फसीह बरीर खुतबा दिया, बहुत गंभीर खुतबा है, बहुत बड़ा खुतबा। और उस खुतबे के एक एक लफ्ज ऐसे कि इसमें हमें पढ़ना चाहिए। आज इंटरनेट का जमाना है, हमको डाउनलोड करें, देखें, पढ़ें, और उसके बाद बहुत सारी चीजें गदीर के हवाले जो तारीख और सवाल से पूछे तो हमें देखने चाहिए। 10-5 मिनट तो देख ही लें, हम नहीं देखेंगे तो कुछ बच्चों कभी पूछेगा सवाल, फिर इंतजार करेंगे भाई कहीं महफिल हो, वहाँ पर जाकर थोड़ा जरूरी नहीं है कि वहाँ पढ़ा भी जाए। आजकल तो अलग अलग मौजूदा चल पड़े, तो अपने घर में ही थोड़ा सा वो तैयारी कराइए बच्चों की। बदल में फसीह बरीर खुतबा देने के बाद पैगंबर ने खुतबा देते 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 आखिर में पैगंबर ने कहा कि ये बताओ, सवाल किया, ये बताओ कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ या नहीं रखता हूँ? अलस्तु औला बिकुम अनफुसकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हकदार नहीं हूँ? ये तर्जुमा है। यानी ये कि अगर आप बैठे हैं और आप सोचें कि आप मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, यानी आपका नफ्स कह रहा है कि मुझे पानी पीना, पैगंबर कह नहीं मत पियो, तो आप ये बताइए कि मुकद्दम आपका नफ्स है या पैगंबर है? पैगंबर ने जो सवाल किया अलस्तु औला बिकुम अनफुसकुम, इसका मतलब ये है कि एक बहुत अहम काम है जो मेरा नफ्स कह रहा है कि नहीं ये जायज है, सही है, ये मुझे करना चाहिए, या ये मुझे मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन पैगंबर कह नहीं मत करो। तो आप ये बताइए कि वो वाजिब रहेगा कि वो हराम बन जाएगा? वो वाजिब हराम बन जाएगा। पैगंबर ने यही सवाल किया। अच्छा, ये अजीब शान है। आज ये लहजा पैगंबर का है। एक बार और भी ऐसा ही लहजा था जब इब्तिदाए रिसालत का जमाना था।
मुशरिकीन मक्का को पैगंबर ने इकट्ठा करके कहा, एक बात बताओ, अमानत और सदाकत का जब ऐलान वहां करना था, एक बात बताओ कि तुम्हारे नजदीक मैं कैसा हूँ? तो कहा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। कहा अच्छा, तुम सब ये मानते हो कि आप सादिक, मैं सादिक और अमीन हूँ? कहा हाँ, आप सादिक हैं, अमीन हैं। कहा अच्छा, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बड़ा पहाड़ी के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, लहजा समझ रहे हैं? लश्कर है, हमला करने के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मान लेंगे कि हमारा लश्कर आ रहा है। अच्छा, अगर तुम गए और जाके तुमने देखा और लश्कर नजर नहीं आया, तो लोगों ने कहा ये इब्न अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे, हम ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए। हम ये समझे, कौन कह रहे हैं? मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं। ये मुशरिक, अभी इस्लाम आया नहीं है, मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि हम ये समझे अब्दुल्लाह के बेटे, हम ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए, मगर तुम जो कह रहे हो वो सही है, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। तो पैगंबर ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह को। अब वो एक मौका, दूसरा मौका आज पैगंबर कह रहे हैं अलस्तु औलादकुम अनफुसकुम, यानी हैवानों को इंसान बनाने के बाद, इंसानों को साहिब ईमान बनाने के बाद, साहिबान ईमान को सलमान बनाने के बाद, अब पैगंबर पूछेगा बताओ कि मैं तुम्हारे नफ्सों को तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? तो सबने एक लहजे में ये कहा कि बला या रसूलल्लाह। बला आदमी कहते जी 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 या रसूलल्लाह। अभी तो क्या पता था कि ये बला कहने से उर्दू वाली बला आ जाएगी। सवाल कर दो अरबी वाला बला जो है उसने उसके बाद उर्दू वाली बला आ गई। एक और सवाल करते क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा फौकियत नहीं रखता हूँ? क्या मेरा हक तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा नहीं है? सबने कहा जी या रसूल अल्लाह। फिर उसके बाद पैगंबर ने जुमला कहा, क्या कहा कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौलल मुमिनीन, और मैं मोमिनीन सबका मौला नहीं, सबका मौला नहीं, अना मौलल मुमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। फिर कहा, फिर क्या कहा? फमन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। दो जुमले पैगंबर ने कहा कि मैं तो सबका मौला नहीं हूँ, मोमिनीन का मौला हूँ, और अली भी सबका मौला नहीं, अली सिर्फ उसका मौला है जिसका मैं मौला हूँ। सलवात पढ़ते अली जाने मोहतरम, वजीर क़ौम हमारी शहरग है। हम इसे किसी भी सूरत में न हम, पैगंबर ने उस खुतबे में कहा था कि जो हाज़रीन है, पैगंबर के एक साथी थे जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, ये वो खुतबा था जब पैगंबर खुतबा दे रहे, उसने ऊंचाई पे खड़ा किया, कहा कि मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ रही है? कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह सुनाई पड़ रही। कहा जो मैं कह रहा हूँ तुम तेज आवाज़ में, तो ताकि कल ये कोई न कह दे कि हमने सुना नहीं था। ये खुतबा पूरा दोहराया गया है, पैगंबर यहाँ से कहे तो आवाज़ बुलंद कह रहे। उसके बाद पैगंबर ने इसी खुतबे में कहा कि जो यहाँ मौजूद है उनके लिए जरूरी है कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं उन तक ये पैगाम पहुँचाएं। ये मतलब खत्म हो गई बात? खत्म नहीं हुई। ये आप सभी पैगंबर का खिताब है, ये आप सभी पैगंबर का खिताब है, ये आप सभी पैगंबर का खिताब है कि जो मौजूद नहीं है उन तक ये पहुँचाइए। मतलब आपके बच्चे जब समझदार हो जाए उनको गदीर बताइए और उनसे कहिए कि अपने बच्चों को भी बताएं, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे इसी तरीके से। ये पैगंबर चाहते थे। इसी जाने मोहतरम, गदीर शहर इस्लाम है। ये वो हदीस है मन कुन तो मौला हो फाज़ालिल मौला, जिसे 5 रावियों ने, 10 रावियों ने, 20 कोई भी रवायत पैगंबर से 5 रावियों से, 10 रावियों से मोतबर रवायत, सही से सही रवायत 20 रावियों से 25 रावियों, ये अकेली वो रवायत है कि जो 110 सहाबियों से, 110 कम से कम 110 सहाबी। तुम कहते हो असहाबी का नजूम, रसूल ने फरमाया कि मेरे असहाब सितारों की तरह है, जिसकी इब्तिदा करो हिदायत करो। 110 सहाबी ये कह रहे हैं कि मैंने रसूल से ये सुना कि मन कुन तो मौला हो फाज़ालिल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो क्यों नहीं करते इनकी इब्तिदा? यानी इतनी मोतबर रवायत, इतनी मोतबर ये हदीस कि जब इसका इनकार न कर सके तो फिर इसके माना में उन्होंने तब्दीली निकालना शुरू की।
ये पैगंबर ने मौला का मतलब होता है दोस्त। उन पैगंबर क्या ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह मेरा दोस्त है और मैं मोमिन का दोस्त हूँ और जिसको मैं दोस्त उसका नहीं हूँ। आप बताइए ये बात पैगंबर हिजरतुल विदा के बाद भी कह सकते थे, मदीने में जाकर कह सकते थे, यहाँ कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि इतनी गर्मी में सबको इकट्ठा करना सिर्फ ये कहने के लिए कि जिसका मैं दोस्त हूँ। पैगंबर ने कितनी बार ये कहा कि अली मेरा भाई है, मेरा नफ्स है, मेरा जान है, दावत नसीला से लेकर जानसीनी का हर चीज का काम है। ये मतलब दोस्त 100 बार आपने सुना था, लेकिन यही कि जब पर्दे पड़ जाए बुक पे तो कैसे लोगों की हिदायत हो सकती है। हाँ, अगर कोई समझना चाहे तो वहाँ पर भी एक दलील मौजूद है, वहाँ पर भी एक दलील मौजूद है। देखिए वो दलील में बाद में बयान करूँगा, पहले मैं आज के मौजूद से नहीं कहता। अलियौम अकमलतु कुछ दिया कहा पैगंबर ने हाथों पर उठा के मौलाए कानत कि मन कुंतु मौलाओ कहा गया अली मौला, तब ये आए थे अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज नेमतें तमाम हो गई, आज खुदा तुम्हारे दीन से इस्लाम से राजी हो गया, तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया। आपने सुना है कि हम ये कहते हैं ईद अकबर, कौन सी ईद है? ईद गदीर है। ऐसा ही है, मतलब सिर्फ सुनने कहने के लिए तो अमल में भी हम करते हैं। आज के दिन रोजा रखना बहुत सवाब, कितना सवाब अगर आप रोजा रखेंगे तो गोया आपने पूरी उम्र रोजा रखा। आज के दिन ईदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईद उल फितर में आप दीजिए ना दीजिए, आगे पीछे का कोई मसला नहीं है। ईद कुर्बान ना दीजिए ना दीजिए, लेकिन इस जो है ईद में बच्चों को कुछ नहीं तो शेरनी दीजिए। आप घर में लोगों को नया कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा सवाब है। आपको आकर निकल गई मजबूत कल ही होना चाहिए, उसका फायदा जो है वो दिन में होता, नया पहन गया था। अब अजीज़ान मोहतरम आगे ये ध्यान रखिए ईद अकबर का मतलब क्या है? क्या ये ईद जो है वो ईद और इस ईद में फर्क क्या है? देखिए ये ईद जो है ईद गदीर, ये ईद सिर्फ जियो की ईद नहीं, ये ईद असल में इस्लाम की ईद है। ये इस्लाम, ये हदीस है। इमाम मासूमीन से इसके बारे में मुतवातिर हदीस आई है, इमाम रज़ा की हदीस है और क्या इमाम मासूमीन की हदीस है। ईद इसका कैसे ईद फिर जो हम मनाते हैं, ईद अकबर मतलब क्या? अल्लाह अकबर मतलब सबसे बड़ा। ईद अकबर यानी सबसे बड़ी ईद। तो सबसे बड़ी ईद का मतलब क्या है? यानी और जो आयात है वो भी ईद है, ऐसा नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो उनमें सबसे बड़ी ईद। अब ये बात अगर कोई सवाल करे कैसे है, देखिए ईद कब मनाई जाती है? ईद जो असल में ये जो आयात है ना, ये या रसूल बल्लिग वाली आयत जो है अलियौम अकमलतु, ये भी आयत, ये सब पूरे मायदा में। और ईद के हवाले से भी जो एक ही पूरे लफ्ज में एक ही आयत आई वो भी ईद को भी पूरे मायदा में। और इस आयत का इस पूरे नाम भी पूरे मायदा, मायदा यानी दस्तरखान था। अज़ीज़ान मोहतरम, ईद कब होती है, क्यों मनाई जाती है? ईद तब मनाई जाती है जब कोई चीज मुकम्मल हो जाए, जब कोई चीज मुकम्मल हो जाए, जब कोई चीज कबूल कर ली जाए, जब कोई चीज पसंद कर ली जाए, तो खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है? 30 दिन के रोजे मुकम्मल हो जाते हैं, इसलिए ईद मनाई जाती है। रोजों की नेमत, रोजे की बहुत बड़ी नेमत। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला छोटे बच्चों के लिए एक दर्सिया निकला। अब वो ये कि हम बचपन से हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है उसूल दीन 5 है और फुरूअ दीन 10 है। बच्चे को रटाया जाता है, बेटा पढ़ो उसूल दीन, दूसरे नबूवत चौथे इमामत मासूद है। यहाँ मैं बच्चे बड़ों सबके लिए कहूँ ये सही है, ये गलत नहीं है कि आप बच्चों की तरह पढ़ाएं, लेकिन सही मालूम में उसूल दीन 3 ही है। उसूल दीन असल में 3 है, 5 नहीं है। जो 5 है, हम कहते हैं उसूल दीन कितने हैं? बच्चा कहता 5 है, बचपन से पढ़ाते हैं, क्योंकि दीन हम जिसे समझते हैं उसमें तो फिर वही कहा जाए उसूल दीन है। जो 5 है वो उसूल मजहब है। यानी अगर कोई आदमी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत को मानता है तो वो मुसलमान होने के साथ साथ मोमिन भी है। मुसलमान होने के साथ साथ मोमिन भी है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो तौहीद, नबूवत और क़यामत को मानता है, अदल को नहीं मानता कि अल्लाह आदिल नहीं है, जिसको चाहे जानना रोक देगा, जिसको चाहे उसकी मर्जी, और इमामत को ना माने, इमाम को ना माने, तो मुसलमान है वो। इसका मतलब पूरे दीन का मतलब क्या हुआ? दीन यानी जो मुसलमान हो, अगर कोई ये चीज मानता है तो मुसलमान, इसका मतलब तो पूरे दीन यही है। अगर कोई शिया है तो उसके लिए जरूरी कि 5 को माने, अगर कोई इमाम को नहीं मानता, शिया नहीं।
अगर कोई आदिल को नहीं मानता उसकी में इसी ये एक बहुत अहम नुकता था, मतलब अगर इसको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो बात करते कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसा ना कि इसको कोई आगे बढ़ा दीजिए बात खराब हो जाएगी। तो क्लियर कह रहा हूँ, हमको जो पढ़ाया जाता बच्चों को वो पढ़ाया जाता उसके भी पास है, तो ठीक है उसे याद करने के लिए, क्योंकि हमारा मजहब जो हम अपने मजहब के बारे में बताएंगे, दुनिया के बारे में बताने का मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके बड़े बुजुर्गान हैं उनको समझने के लिए जरूरी है कि असल में उसूल दीन जो है वो 3 ही है, क्योंकि अगर हम ये मान लें उसूल दीन 5 है तो फिर जो दूसरे लोग जो इमामत को नहीं मानते, जो आदिल को नहीं मानते, उनको मुसलमान नहीं मान सकते, क्योंकि दीन से खारिज होंगे, फिर उनके यहाँ से खाना पीना उठना बैठना सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमने पूरे दिन है उसे ना बता 5 है, बच्चों को मगर फांसी याद करवाइए, बात जब बड़े में हमारे जब कोई मिलेगा तो बता देगा, बात बन जाएगी। इस बात पर इसी तरह से पूर्व दिन का मसला, पूर्व दिन में जैसे अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे बेगान, पांचवें खून, छठे जहाज, सातवें खिलाफ है। अब हमारे जहन में लोगों के बच्चों के जहन में आता है कि यार अव्वल नमाज यानी सबसे टॉप की जो इबादत है वो नमाज है, उसके बाद दूसरे नंबर पर रोजा है। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी इबादत को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बड़ी है वो छोटी। यानी नमाज, रोजा, हर जकात में कोई भी पहले दूसरे नंबर पर ही, तो हमें अगर 10 को करना तो किसी को पहले पर रखना ही पड़ेगा। जब सिखाना है, शुरू करना है तो नंबर तो आएगा ही, नमाज से आपको दूसरी वाला नहीं तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कि मोहब्बत अहले बैत 9वें नंबर पर और तवल्ला जो है 9वें नंबर पर, तफर्रा 10वें नंबर पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। रोजे की इबादत कोई मामूली इबादत नहीं, रोजे की इबादत के बारे में एक हदीस जो हमने सुना है बुजुर्गान से, बड़ी अजीब रवायत 2 तरीके से बयान की गई। रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा रोजा जो रखता है वो मेरे लिए रखता है और उसकी जजा मैं उसे दूँ, ये एक तरीका है। दूसरा जो इरफान, अहले इरफान है, अहले तरीका है, उनके यहाँ तो इसी रवायत को पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजा जो है बंदा मेरे लिए रखता है और उसकी जजा मैं खुद हूँ, खुदा होता है कि बहुत बड़ा खुदा कह रहा है, मैं खुद उसकी जजा। ऐसे ही हज सारी इबादत है उसके अंदर। तो मैं ये कह रहा कि ईद फित्र क्यों मनाते, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बात समेट के बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ईद फित्र क्यों मनाते हैं? क्योंकि रोज़ा जैसी इबादत वो मुकम्मल होती है। ईद कुर्बान को बकरा ईद बनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हज जैसी इबादत मुकम्मल होती है। तो ये इबादत जो है, इसमें रोज़ा मुकम्मल हुआ, उसमें हज मुकम्मल हुआ, हज उसके अंदर और भी इबादतें आ जाती हैं, उसमें नमाज भी आ जाती है, कुर्बानी भी आ जाती है और चीज़ें। लेकिन न यहाँ दीन मुकम्मल है, यहाँ रोज़ा मुकम्मल है, यहाँ हज मुकम्मल और यहाँ दीन मुकम्मल, इसलिए ये ईद अकबर है। सवाल कर रहे हैं मोहम्मद अली। आखिर में अगर 2 मिनट में अपनी बात को तमाम करके उस वक्त मैं ये कह रहा था कि जो मौला के मानी में लोगों ने इस्कार पैदा किया कि मौला का मतलब जो है वो दोस्त है, मौला का मतलब फला है, मौला का मतलब फला 70 माना है, 60 माना है, 40 माना है, अलग अलग। ये मसला जो कैसे है हमारे लिए तो हर दूसरों के लिए अगर हल करना हो, उनको बताना हो, देखिए ये अरब बताएगा, क्योंकि हर चीज करीने के एतबार से होगा। जैसे ऐन के भी बहुत सारे माना, ऐन एक लफ्ज है अरबी में, ऐन ये नून, ऐन के भी बहुत सारे माने, बाद में कहा 70 माना है ऐन। ऐन का मतलब होता है घुटना, ऐन का मतलब होता है चश्मा, पानी का, और भी इस तरह के बहुत सारे माने, 2 मतलब। अगर कोई ये कहे कि मेरा ऐन टूट गया तो आदमी क्या उसे समझेगा, वो जो पानी का चश्मा छरना है वो टूट गया, तो मेरा है ना, ये तो करीना होता है, करीने से मतलब समझा जाता है। चलिए हम बाहर के, हम अजम हैं, हमको नहीं पता कि भाई अरबी के कानून उसने आपको मालूम नहीं है, कोई अरब हो जो उसमें मजमे में मौजूद हो, जो इस मतलब को समझ रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आगे बढ़ गए, बक्तिन लगा इब्न अबी तालिब के बेटे, तुमको मुबारक हो, तुम आज से हमारे और तमाम मोमिन के मौला हो गए। वो क्या समझ रहे थे, वो मौला का मतलब क्या समझ रहे थे? अच्छा ठीक है, यहाँ भी समझ में नहीं आ रही बात। एक और आया, जब सब खत्म हो गया, 3 दिन तक बैत ली गई, बैत खैमा लगा, लोगों ने बैत की, और उसके बाद बहुत कबीर वाक़या है, और इंशाअल्लाह इसका मसला है कि एक मजलिस में खत्म नहीं किया जा सकता, और ऐसे मसले में जब लोग सोच रहे जल्दी खत्म हो जाए बस, तो और भी मुश्किल सवाल पड़ रहे मोहम्मद खाने को।
मैं ये कह रहा था कि एक उसमें और बड़ा, और उसने क्या कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहमे में आके उसने बदतमीजी की। हारिस उसने आके बदतमीजी की। बदतमीजी क्या की? उसने कहा कि रहमान बिन हारिस, उसने बदतमीजी की कहा कि ऐसा है कि मोहम्मद, तुमने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, रोजा रखो, हमने रखा, हज करो, हज किया, ज़कात दो, ज़कात दी, सब जो तुम कहते गए, सब कहते गए, अब आखिर में तुमने अबू तालिब के बेटे को हमारे सर पर सवार कर दिया। बदतमीजी का जुमला। पैगंबर खामोश। उस कहानी पैगंबर ने फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने में उसने कहा कि ऐसा है कि ये बताओ कि तुमने अली को मौला जो बनाया है, अब ये समझिए किस मानो में मौला समझ रहा है। अगर वो मौला दोस्त के मानी में समझ रहा होता तो इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप दोस्त हैं, ये भी दोस्त है, लेकिन मौला जिस माने में समझ रहा है, आप भी नहीं टोक रहे भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम नहीं समझ रहे, मौला का मतलब ये नहीं तो तुम समझ रहे हो, तुम समझ करो, मौला का मतलब दोस्त है। और लोग जो आस पास बैठे थे, किसी ने नहीं उसको समझाया, रोका टोका, यानी क्या, यानी मौला का मतलब विलायत समझ रहे थे तभी तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने अली को अपनी तरफ से मौला बनाया, अल्लाह की तरफ से बनाया? उन्होंने कहा कि हमने अली को अल्लाह की तरफ से मौला बनाया। अगर अल्लाह की तरफ से मौला बनाया तो कहो कि अल्लाह ऊपर पत्थर नाज़िल सूरह मारिज किया है। जैसे उसने कहा, और उसके बाद ये कह के खैमे से बाहर निकला। अब पता नहीं पैगंबर ने बददुआ की नहीं की, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मेरा दिल जरूर कहता है रहमतुल लिल आलमीन ने शायद बददुआ नहीं की, लेकिन वो जो रहमत, साया रहमत था, वो अपने हाथ को हटा लिया होगा। और जैसे ही साया रहमत हटा, आसमान से एक पत्थर चला और उसके बाद सर पे लगा, 2 टुकड़े में तकसीम हो गया। अब एक अजीब सी बात मेरे समझ में जो नहीं आई और जो मैं अक्सर सोचता रहा, वो ये थी कि जब काबे के ऊपर कल अब्राहा ने हमला किया था, तभी आसमान से पत्थर नाजिल हुआ, और आज जब अली की विलायत का किसी ने इनकार किया, तब भी आसमान से पत्थर नाजिल हुआ। तो मैंने हाथों में बड़ा परवरदिगार क्या मसला है कि काबे के दुश्मन के लिए भी पत्थर और अली के लिए भी उसके दुश्मन के लिए पत्थर, शायद आवाज में कुदरत आए नादान, तुम्हें पता नहीं। जो दुश्मन काबा के लिए अजाब, वही अजाब दुश्मन मौलूद काबा के लिए। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने